प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव में स्वागत। तो आज आम समालोचना तत्व संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 6th सेमिस्टर त्रयोदश पत्र प्रथम एकक रही। तो जो मैंने आपण मान चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम कर यही चैनल को आसुँच तो गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फल मो वीडियो सर्वप्रथम आपनक पाखरे पहुँच पारिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा समालोचना तत्व। तो सेमिस्टर एग्जाम रे हमर जेंति प्रश्न आसे समालोचनार संज्ञा स्वरूप सह विकास धारा संपर्क रे आलोचना कर। कोनोसी एक दृश्य वस्तु बा घटना दृष्टिगोचर हेबा मात्रे ताहा विभिन्न दृष्टिरू मन को छुए। सुंदर होइथिले ताहा मन को आकर्षण करे, असुंदर होइथिले ताहा एपरी करि पारेना। सेथिरु किछि शिखिबार थिले शिक्षणीय दिगटी ग्रहण करा जाई पारे, शिखिबार नथिले ताहा उपेक्षित होइथाय। तो जेतेबेले कोनोसी एक दृश्य बा वस्तु बा घटना आमर दृष्टिगोचर होता है तो सेतेबेले ता विभिन्न दृष्टिरू मन को छुए, केतेबेले ताहा आम मन को आकर्षण करिथाय। किंतु जदि ताहा असुंदर होइतिबो आकर्षण करिबनी। जदि सेथिरु किछि आमको शिखिबार थिबो आमे शिखिबा, किंतु जदि शिखिबार नथिबो ताकू आमे शिखिबा नै, उपेक्षित करिबा। सृष्टि मूलरे थिबा आवश्यकता अनुरूप सृष्टि तुलन रे तार उपादेयता एपरि न होई किपरि होइथिले ताहा अधिक उपयोगी होई पारि थांता इत्यादि बहु दिगरु भलमंद विचार करिवार प्रवृत्ति मनरे स्वतः जात हुए। सेही प्रवृत्तिरु ही समालोचना बा समीक्षार उद्भव। तो शिखिबार जहा थिबो आमे ताकू ग्रहण करिबा। जदि ताहा आमको आकर्षण मने हेला नहीं बा आमर पसंद हेला नहीं तो कौन कले ताहा आमर मन को छुईब बा आमर पसंद हेबो बा ताठारु अधिक उपयोगी किपरि होई परिबो। तो से दृष्टिरू विचार कले ता जो मन रे जो प्रवृत्ति जात होई थाए सेही प्रवृत्तिरू ही समालोचना बा समीक्षार उद्भव होई थाए। साहित्य क्षेत्र रे समालोचनार भूमिका मध्य सेहीपरि, एणु यह साहित्यर एक विशेष विभाग भावरे गृहीत। यह साहित्यर भलमंद दिग संबंध सूचना दिए, फल साहित्य परिमार्जित और रुचि संपन्न हुए। एही दृष्टिरू साहित्य क्षेत्र रे असुंदर निराकरण पूर्वक सौंदर्यर प्रतिष्ठा दिगरे समालोचना गुरुत्वपूर्ण स्थान अधिकार करे। तो समालोचनार भूमिका साहित्य क्षेत्र में मध्य ठीक सेहीपरि भावरे रही अछि। तो साहित्यर विशेष विभाग भावरे एहा गृहीत अटे। साहित्यर भलमंद दिग संबंधरे एहा सूचना देइथाय, केउठारे भल हेबो केउठारे अधिक उन्नततर होई परिबो ताहा ही समालोचना साहित्यरु जणा पड़े। तो फल साहित्य कौन ना परिमार्जित और रुचि संपन्न होइथाय। एही दृष्टिरू साहित्य क्षेत्र रे असुंदर निराकरण पूर्वक सौंदर्यर प्रतिष्ठा दिगरे समालोचना गुरुत्वपूर्ण स्थान अधिकार करे। समालोचना सर्वदा सुस्थ और निरपेक्ष हेबा उचित, नचेत साहित्यर अभिवृद्धि बाधाप्राप्त हेबार संभावना खूब बेसी। सुस्थ और निरपेक्ष समालोचना सर्वदा योग्य समालोचक उपरे निर्भरशील। व्यक्तिगत स्वास्थ्य दोष दुर्बलता ठारू दूरेई रही स्वच्छ दर्पण तुल्य मनोभाव पोषण करी स्रष्टार सृष्टि को निरपेक्ष दृष्टिरू विचारालोचना करुथिबा समालोचक सहृदय। तो साहित्य क्षेत्र में जितेबाला असुंदर बा निराकरण पूर्वक सौंदर्यर प्रतिष्ठा दिगरे समालोचना ही सेठारे गुरुत्वपूर्ण स्थान अधिकार करे। तो समालोचना से दिग प्रति दृष्टि देई थाए, ताको किपरि परिमार्जित करि हेबो सुंदर भावरे गढ़ी तोली हेबो ता प्रति समालोचना द्वारा ही सेटा संभव होई पारे।
ତ ସମାଲୋଚନା ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସହଜ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ରୁଚିକର ହୋଇଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ତାହା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଥିବ। ନଚେତ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ସମାଲୋଚନା ସର୍ବଦା ଯୋଗ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦର୍ପଣ ତୁଲ୍ୟ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରି ସ୍ରଷ୍ଟାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାରାଲୋଚନା କରୁଥିବା ସମାଲୋଚକ ସହୃଦୟ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ସମାଲୋଚକର ଆସନ ଅତି ପବିତ୍ର, ନିରପେକ୍ଷତା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆତ୍ମପର ଭେଦଭାବ ଜ୍ଞାନର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଯିଏ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚକ କୁହନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସହୃଦୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସନ ଥାଏ ତା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ନହେଲେ ସେ କେବେ ବି ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ନିରପେକ୍ଷତା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ର ଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମପର ଭେଦଭାବ ଜ୍ଞାନର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସମାଲୋଚନାର ସଂଜ୍ଞା। ସମ୍ ଓ ଆ ଉପସର୍ଗ ସହିତ ଲୋଚ୍ ଧାତୁରେ ଅନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦଟି ନିଷ୍ପନ୍ନ। ତ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ସମାଲୋଚନା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବା ସମାଲୋଚନା କ'ଣ? ତ ସମ୍ ଓ ଆ ଉପସର୍ଗ ସହିତ ଲୋଚ୍ ଧାତୁରେ ଅନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦଟି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସମ୍ୟକ୍ ଓ ସର୍ବତଃ ଦୃଷ୍ଟିପାତ। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ବସ୍ତୁର, ବ୍ୟକ୍ତିର ରଚନା, ଦୋଷ ଗୁଣାଦିରେ ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋଚନା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ। ତ ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ୟକ୍ ବା ସର୍ବତଃ ଦୃଷ୍ଟିପାତ, ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ରଚନା ବା ଦୋଷ ଗୁଣାଦିରେ ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ। ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ୍ରିଟିସିଜିମ୍। ଏହା ମୂଳ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ କ୍ରିଟିକସ୍ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। କ୍ରିଟିକସ୍ର ଅର୍ଥ ଜଜମେଣ୍ଟ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବିଚାର ବା ରାୟ। ତ ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ୍ରିଟିସିଜିମ୍, ଯାହାକି ମୂଳ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ କ୍ରିଟିକସ୍ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତ କ୍ରିଟିକସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଜଜମେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବିଚାର ବା ରାୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସମାଲୋଚନାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଲୋଚନାରେ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞାଟି ସର୍ବଗୃହୀତ ତାହା ହେଉଛି ସମାଲୋଚନା ଏକ ସର୍ଜନଶୀଳ କଳା, ଯାହା ସାହିତ୍ୟର ଦୋଷଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋଚନା କରି ପାଠକକୁ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଏ। ତ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ଏପରି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଯେ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ଏକ ସର୍ଜନଶୀଳ କଳା। ସର୍ଜନଶୀଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଦୋଷ, ଗୁଣ ବା ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ୟକ୍ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ବା ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସେ ପାଠକକୁ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଥାଏ। ତ ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋଚନା କହିଲେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ମୌଳିକତା, ଆଙ୍ଗିକ, ଆତ୍ମିକ ଭାବ, ବସ୍ତୁ, ଭାଷା, ଶୈଳୀ, ମାନସ ସ୍ରଷ୍ଟା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଦି ବହୁ ଦିଗରୁ କରାଯାଇଥିବା ବିଚାରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ବୁଝିହେଲା ସମାଲୋଚନା କ'ଣ? ନା ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ୍ରିଟିସିଜିମ୍। ତ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆସିପାରେ, 2 ମାର୍କ ଆସିପାରେ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ କି ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦ କିପରି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସମ୍ ଓ ଆ ଉପସର୍ଗ ସହିତ ଲୋଚ୍ ଧାତୁରେ ଅନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦଟି ନିଷ୍ପନ୍ନ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ୍ରିଟିସିଜିମ୍, ଯାହାକି ମୂଳ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ କ୍ରିଟିକସ୍ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ କ୍ରିଟିକସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଜମେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବିଚାର ବା ରାୟ।
ତ ତାକୁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି ପଢ଼ିଦେବ, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ। +3ରେ କାମରେ ଆସୁଛି, PGରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିବ। ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଲୋଚନାରେ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞାଟି ରହିଛି କି ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ଏକ ସୃଜନଶୀଳ କଳା। ତ ସମାଲୋଚନା ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବା ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଏକ କଳା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାହିତ୍ୟର ଦୋଷ ଗୁଣ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ପାଠକ ବା ପାଠକକୁ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ତାର ପରିଚିତ କରାଇଥାଏ। ପାଠକକୁ ସବୁବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କହିଲେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ମୌଳିକତା, ଆଙ୍ଗିକ, ଆତ୍ମିକ ଭାବ, ବସ୍ତୁ, ଭାଷା, ଶୈଳୀ, ମାନସ ସ୍ରଷ୍ଟା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଦି ବହୁ ଦିଗରୁ କରାଯାଇଥିବା ବିଚାରକୁ ବୁଝାଏ। ତ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା, ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି କୌଣସି ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିର ଦୋଷ ଗୁଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର କଳା। ତେଣୁ ଆମେ ସମାଲୋଚନାକୁ ସୃଜନଶୀଳ କଳା ବୋଲି କହିଥାଉ, କାରଣ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ କଳା ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟର ଦୋଷ ଗୁଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସହିତ ତାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ଏକ ସୃଜନଶୀଳ କଳା। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ସମାଲୋଚନା ଏକ ସୃଜନଶୀଳ କଳା, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। କିପରି ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟଟି ସୃଜନଶୀଳ କଳା ହୋଇଛି। ତ ଏହା PGରେ ଅଛି, PGରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସମ୍ପର୍କରେ। ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକ ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ବିଚାରମୂଳକ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନାକୁ ସମାଲୋଚନା ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାହୁଏ। ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କହିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଭାବ, ବସ୍ତୁ, ରୀତି, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତିର ସାମଗ୍ରିକ ଆଲୋଚନାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ତ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ମତରେ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନ ପୁସ୍ତକରେ ସେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ବିଚାରମୂଳକ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନାକୁ ହିଁ ସମାଲୋଚନା କୁହାଯାଏ। ତ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କହିଲେ କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଭାବ, ବସ୍ତୁ ବା ରୀତି ବା ଅଳଙ୍କାର ଯାହା କିଛି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ତ ତାହାର ସାମଗ୍ରିକ ଆଲୋଚନାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ସାମଗ୍ରିକ କହିଲେ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଆଲୋଚନାକୁ ସମାଲୋଚନା କୁହାଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସମାଲୋଚନାର ସ୍ୱରୂପ। ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସମ୍ ଉପସର୍ଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ଆଲୋଚନା ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଧାତୁ ହେଉଛି ଲୋଚ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଖିବା ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ତ ବୁଝିହେଲା, ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କଲେ ଜଣାପଡ଼େ କ'ଣ ନା ସମ୍ ଉପସର୍ଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ସମ୍ ଓ ଉପସର୍ଗ ସହିତ ସମ୍ ଓ ଆ ଉପସର୍ଗ ସହିତ ଲୋଚ ଧାତୁରେ ଅନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ସମ୍ ଉପସର୍ଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଧାତୁ। ମୂଳ ଧାତୁ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଲୋଚ। ଲୋଚ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦେଖିବା ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ତ ସମାଲୋଚନାରେ ସମ୍ ଉପସର୍ଗ ଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ୟକ ଭାବକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଦର୍ଶନ କରିବା ବା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଦୋଷ ଗୁଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମାପକାଠି ହେଉଛି ସମାଲୋଚନା। ତ ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସମ୍ ଉପସର୍ଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଧାତୁ ହେଉଛି ଲୋଚ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦେଖିବା ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଲୋଚ ଧାତୁ। ତ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ ଉପସର୍ଗ ଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ୟକ ଭାବକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ନା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଦର୍ଶନ କରିବା ବା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଦୋଷ ଗୁଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମାପକାଠି ହେଉଛି ସମାଲୋଚନା।
ତ ସମାଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟର ଦୋଷ ଗୁଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବା ସହିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ରୁଚିମଧୁର ବା ଅଳଙ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ ସମାଲୋଚନା। ସମାଲୋଚନା ସୃଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ କଳାକର୍ମର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ସୃଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହିତ ତାର ଭାବଗତ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରେ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଲୋଚକ ହୋଇପାରେ ନା। ସମୀକ୍ଷକ କିମ୍ବା ସମାଲୋଚକ ଜଣେ ନୀରବ ଶ୍ରୋତା। ସେ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଶୁଣେ, ବୁଝେ, ମାତ୍ର କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ନାହିଁ। ତ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ଏକ ସୃଜନଶୀଳ କଳା, ଯାହାର ଆଙ୍ଗିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହିତ ତାର ଭାବଗତ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରିଥାଏ। ତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଲୋଚକ ହୋଇପାରେ ନା, ସମୀକ୍ଷକ ବା ସମାଲୋଚକ ଜଣେ ନୀରବ ଶ୍ରୋତା, ତ ସେ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଶୁଣିଥାଏ, ବୁଝିଥାଏ, ମାତ୍ର କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ସାହିତ୍ୟକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଥଦ୍ରଷ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚକ ସେହି ପଥରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରେ। ତ ସମସ୍ତେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଆମେ ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛେ, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝି ଯାଉଛେ, ହଁ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସମୀକ୍ଷକ ବା ସମାଲୋଚକ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ସିଏ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବ କ'ଣ ତାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ହେଇଥିଲେ ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟଟି ଅଧିକ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ ସେ ତାହାକୁ ଯେମିତି ପଥରରେ କଷଟି ପଥରରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଭଳି ସେ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। କେବେ ସେ ସମାଲୋଚକ କେବେ ବସେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ତାହାକୁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ବାସ୍ତବିକ ସୃଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟକ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସାହିତ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ସଫଳ ସମାଲୋଚକ ହିଁ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରେ। ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ସମୀକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ଉଭୟ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରେ ନାହିଁ, କଳାକାର ବା ସ୍ରଷ୍ଟାଠାରୁ ସମାଲୋଚକ ନିକୃଷ୍ଟତର ନୁହେଁ। ଅତୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ, ସଂସ୍କୃତ ଓ ସମୟ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ସମାଲୋଚକ ହୋଇପାରେ। ତ ବାସ୍ତବିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଗଲେ ତ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମୀକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି, ଉଭୟ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫରକ କ'ଣ ନା, ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତ କଳାକାର ବା ସ୍ରଷ୍ଟାଠାରୁ ସମାଲୋଚକମାନେ ହିଁ ସେହି ଭୂମିକୁ ବା ସେହି ପୃଷ୍ଠାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିକୃଷ୍ଟତର ନୁହନ୍ତି। ଅତୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ, ସଂସ୍କୃତ ଓ ସମୟ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ସମାଲୋଚକ ହୋଇପାରେ। ସମାଲୋଚକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇଟି, ଯଥା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ବିଚାର କରିବା। ତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ସମାଲୋଚକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା, କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଲା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ବିଚାର କରିବା। ତ ସମାଲୋଚକର ତିନୋଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, କବିତା ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବିହିତ ହେବା ବିଧେୟ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଓ ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବିରତ ସେବା। ସମାଲୋଚକ ଲେଖାର ପ୍ରକୃତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସମୟର ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବିହିତ ହେବା ବିଧେୟ। ତ ସମାଲୋଚକର ତିନୋଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି କ'ଣ ନା, ସେମାନେ କବିତା ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବିହିତ ହେବା ବିଧେୟ ଏବଂ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଓ ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବିରତ ସେବା। ସମାଲୋଚକ ଲେଖାର ପ୍ରକୃତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସମୟର ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବିହିତ ହେବା ବିଧେୟ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କ'ଣ ନା, ସମାଲୋଚକ କିଛି ଦାନ କରେ ନା, ମାତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ। ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋଚନା ହିଁ ସମାଲୋଚନା।
ଏହା ସାହିତ୍ୟର ରୀତି, ଭାବ, ଅଳଙ୍କାର ବା ତାର ବସ୍ତୁଗତ ବିଚାରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କାବ୍ୟ କବିତା ପରି ସମାଲୋଚନାକୁ ଉତ୍ତମ ସମାଲୋଚନା ନାମରେ ନାମିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ, ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସମାଲୋଚନା ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଲାଭ କରେ। ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟକ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅବକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମାଲୋଚନାରେ ସମାଲୋଚକ ଆତ୍ମମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସମାଲୋଚନା, ତ ଯାହାକି ଆମର ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ବା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏହା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ରୀତି, ଭାବ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ତାର ବସ୍ତୁଗତ ବିଚାରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ ବା ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସମାଲୋଚନା ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଲାଭ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ସରସ ବା ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟକ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅବକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମାଲୋଚନାରେ ସମାଲୋଚକ ଆତ୍ମମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ବୁଝିହେଲା ସମାଲୋଚନା କ'ଣ, ତାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଆଲୋଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାହାର ବିଭାଗ ବା ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।